आप कैसे हैं बच्चे? ठीक है ना? जी ज़रूर. इस तरह हंसकर സകുശൽ രഹിയെ. അപ്പോൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗൃഹകാര്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകരെയൊക്കെ കാണിച്ചോ? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചോ? കവിതയൊക്കെ വായിച്ചതായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ. നല്ല കവിതയായിരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ ഏകലവ്യനെ കുറിച്ചും ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ അർജുനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ജി, एकलव्य को ऐसा क्यों लगा कि उसका समर्पण भावना छूट था? नहीं तो छूटा क्यों ऐसा लगा? गुरु को ऐसा क्यों लगा? वही उसकी शंका थी. क्यों? പറയൂ. എന്താ उसका उद्देश्य, लक्ष्य, गति, प्रतिभा सब गुरु चरणों पर पहले ही വളരെ എന്താ പറയാ पूजा के समान निर्माल्य के रूप में ശ്രദ്ധാപൂർവ് ചढ़ाया जा चुका था. ഇല്ല, എല്ലാം അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. फिर भी वो अनजान होकर बेखबर रहकर उसे सिर्फ क्या मांगा था? जी जरूर ഏകലവ്യ का दाहिना अंगूठा. എന്താ പറയാ, തൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ശരീരവും മനസ്സും കഴിവും പ്രതിഭയും ജീവനും എല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെറും ഈ വിരൽ മാത്രം എന്തേ ഗുരു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തേ ഏകലവ്യന് മനസ്സിലാകാതെ പോയത്. നോക്കൂ, ജरा देखिए इसकी व्याख्या. गुरु के प्रति एकलव्य का समर्पण कैसा था? गुरु के प्रति एकलव्य का समर्पण कैसा था? एकलव्य अपना सब कुछ गुरु के चरणों पर अर्पित कर चुका था. उनका लक्ष्य, उद्देश्य, शस्त्र आदि सब निर्माल्य के समान चढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे. संपूर्ण समर्पण की भावना उसमें विद्यमान थी. संपूर्ण समर्पण की भावना उसमें विद्यमान थी. इस कविता के कुछ नए शब्द हम देखेंगे. इस कविता के कुछ नए शब्द हम देखेंगे. उपलक्ष्य, इसका मतलब है उद्देश्य. साध्य, लक्ष्य. प्रत्यंचा, धनुष की डोरी. अभिज्ञा, जानने वाला. जानने वाला माने അറിയുന്നത്. सिर नवाना, सिर झुकाना, തല കുനിക്കുക. माटी, मिठी. मूरत, मूर्ति. अथवा वो मेरा समर्पण सब छूटा था. एकलव्य के मन में ऐसा संदेह क्यों उत्पन्न होता है? पूरी निष्ठा से, संपूर्ण समर्पण भावना से अपना सब कुछ गुरु चरणों पर एकलव्य समर्पित कर चुका था. अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता सब निर्माल्य सा चढ़ाने के बाद भी गुरु ने सिर्फ अपना अंगूठा मात्र मांगा. ये सुनकर एकलव्य को इस तरह का संदेह हुआ कि उन्होंने जो कुछ किया वो सब छूटा था. जी बच्चों, अब हम कविता की आस्वादन टिप्पणी की ओर चलेंगे. कविता की आस्वादन टिप्पणी देखें. विश्व प्रसिद्ध इतिहास महाभारत के एक छोटा सा दर्दनाक पात्र है एकलव्य. जंगली पुत्र एकलव्य वीर धनुर्धर बनना चाहा. तीव्र व्रत और कठिन मेहनत से बहुत छोटी सी उम्र में ही प्रतिभा संपन्न योद्धा बन गए. राजगुरु द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर उनकी मूर्ति पूजा करके शैक्षिक कार्य करता रहा. लेकिन एकलव्य की क्षमता सुनकर द्रोणाचार्य उसके पास गए. उस छोटे बालक की अद्भुत प्रतिभा देखकर गुरु आश्चर्यचकित हो गए. अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से ज्यादा होशियार निकलने की डर से उससे गुरुदक्षिणा मांगा. अपना सब कुछ त्याग करने में तैयार रहने वाले एकलव्य से धनुर्धर के प्राण समान दाहिना अंगूठा मांगा. गुरुजी की मांग सुनकर वह स्तब्ध रह गए. एकलव्य पूरी निष्ठा से, आत्मा से अपनी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब कुछ गुरु चरणों पर पहले से ही अर्पित कर चुका था. ये सब जानकर भी गुरु ऐसी मांग क्यों रखा? उसे यह संदेह हुआ कि अपना समर्पण, आत्मनिष्ठा, विश्वास सब छूटा था.
उसने ये भी सोच बैठा कि उसने जिस मूर्ति की पूजा की थी, प्रार्थना की थी, सब कुछ अर्पित की थी, वो मिट्टी की मूर्ति थी, बिना दिल वाले, बेजान, सिर्फ मिट्टी की मूर्ति। इसमें गुरु शिष्य संबंध की पवित्रता पर कवियत्री तीखे बाण चलाती है। गुरु अपने सब कुछ शिष्यों को देने वाले होते हैं, लेकिन इसके बदले शिष्यों के प्राण तक चाहने में तुले हुए तो आखिर दुनिया कैसे रहेंगे? शिष्यों के मन, विचार, आशा, आकांक्षाओं से अनजान रहने वाले गुरु कैसे उस पद में रहेंगे? ऐसी बहुत अधिक समस्याएं हमारे सामने छोड़ते हैं। परंपरा को नई दृष्टिकोण से देखने परखने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। विचार है कि आप सब इस कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखने की प्रयास की होगी, है ना? अपने अध्यापक के निर्देशानुसार नहीं तो उनके मार्गनिर्देश पर आपने लिखने की चेष्टा भी किया होगा, है ना? നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചോ? ജി ജരൂർ, कोई परवाह नहीं। നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കവിത എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്നറിയാലോ? कविता की संपूर्ण व्याख्या, संपूर्ण विश्लेषण ही हम यहाँ देखेंगे। പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറേശ്ശെയല്ലേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ, ഓരോ പാരഗ്രാഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പങ്ക്തിയാം, കുറച്ച് ലൈനുകളല്ലേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കവിതയുടെ മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യയാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. जरा देखें एकलव्य कविता की आस्वादन टिप्पणी। आस्वादन टिप्पणी पर हम पहले क्या लिखेंगे? जी जरूर, कवि के बारे में, फिर कविता का सारांश। जी जरूर, आप सब जानते हैं, എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന്. जी जरा देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि आस्वादन टिप्पणी कैसे लिखेंगे। ये सिर्फ एक नमूना है। आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार, എന്താ പറയുക, ആശയം ചോരാതെ अपनी भाषा में, निങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ आप लिख सकते हैं, है ना? अपनी भाषा में सारांश ग्रहण करके आप आस्वादन टिप्पणी लिख सकते हैं। जी, हम पहले एक कविता पढ़ी थी पिछले कक्षा में, उसकी व्याख्या भी की। मेरे विचार में आप अच्छी तरह आशय ग्रहण कर चुके हैं, है ना? जी ज़रूर। अब हम एक कहानी की ओर चलेंगे। നമുക്കിനി ഒരു കഥ നോക്കാം. കവിത നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരു കഥയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കഹാനി കാ നാം ഹേ ഈദ്ഗാഹ്. ഈദ്ഗാഹ് എന്നാണ് കഥയുടെ പേര്. ഈ ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയുക? ഈദ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്ന റംസാൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസം ഉത്സവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളാണ്, ആഘോഷമാണ് ഈദ്. അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈദ് ഗാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം, കൂട്ടുകാർ പോകുന്നുണ്ടാവും ഈദിന്, അന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ പോകുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം, അതാണ് ഈദ്ഗാഹ്. ഈദ്ഗാഹ് कहानी के रचयिता कौन है आप जानते हैं? जी, प्रेमचंद। प्रेमचंद कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट, हिंदी साहित्य के एक सर्वश्रेष्ठ सुवर्ण शोभित एक तारा है प्रेमചന്ദ്. ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എങ്കിലും ഇപ്പോഴും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം സ്ഥാനമുള്ള कहानी क्षेत्र में और उपन्यास क्षेत्र में. उपन्यास का मतलब क्या है आप जानते हैं? जी, നോവൽ. നോവൽ മേഖലയിലും കഥാമേഖലയിലും തൻ്റെ വ്യക്തിത്വം പതിപ്പിച്ച ഒരു ഇതിഹാസ തുല്യനായ, നമ്മൾ ലെജൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലെജൻഡ് റൈറ്ററാണ് प्रेमचंद. प्रेमचंद की एक लंबी कहानी है, छोटी कहानी नहीं. मैंने एकलव्य पढ़ा था एक छोटी कविता, लेकिन ഈദ്ഗാഹ് കുച്ച് ലംബി കഹാനി ഹെ. ഒരു ചെറിയ എന്ന് പറയാം, ഒരു നീണ്ട കഥയാണ്, ഇത്തിരി ഒരു നീണ്ട കഥ. ईदगाह की विशेषता क्या है आप जानते हैं? आपका अध्यापक जी बताया था, है ना? ओ नहीं है तो परवाह नहीं. ईदगाह में कुछ आम जैसे, नहीं तो उम्र में आपसे छोटे कुछ बच्चों की कहानी है. बच्चों की मनोवैज्ञानिक चिंता की कहानी है, उनकी सोच विचार की कहानी है. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ കുറേ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ ചിന്തയും അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ വിചാരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ
കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെയാണ് ഈ ഈദ്ഗാഹിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, നിങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുത്, നിങ്ങൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക സ്കൂൾ, ഇപ്പം നിങ്ങളും സ്കൂൾ തന്നെയാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലോട്ട് എത്തി, ഇപ്പം നമ്മളെന്താ സെക്കൻഡറി ലെവലിലോട്ട് ഒരു 10, 12, 13 വയസ്സ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഒന്ന് നിന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. കുറേ കുട്ടികൾ, അപ്പം ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഈദ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാവാം കുറേ ബോയ്സിൻ്റെ കഥയാണ്, ഇവിടെ ഗേൾസിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഗേൾസിനും ചിന്തിക്കാം, നിങ്ങളൊരു ഉത്സവവും പെരുന്നാളും ഒക്കെ കൂടാൻ പോകുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ചിന്താഗതിയെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ കഹാനിയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈദ്ഗാഹ് കാ മുഖ്യ പാത്ര, നമ്മൾ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ हामिद है. हामिद एक छोटा बालक है हामिद. उनकी दादी है अमीना. दादी माने उनके बाप की माँ. ओ माँ बाप विहीन बालक है. അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ് ആര്? हामिद. वो एक गरीब है. उनके पास न कुछ खाने पीने की चीज़ें, नहीं तो अच्छी तरह कपड़े पहनने का कुछ क्या बताऊँ, उनके पास कुछ पैसा ऐसा कुछ नहीं है उनके पास. वो गरीब निरीह एक माँ बाप विहीन बालक है. നല്ലോണം വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല നമ്മളെന്താ പറയുക ഇപ്പോഴത്തെ ഹാഷ് പോഷ് സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അടിച്ച് പൊളിച്ച് അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കാരണം എന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈദ് കെ ബാരേമേ, ഈദ് കെ ബാരേമേ അറിയാം. പെരുന്നാളിൻ്റെ അവസ്ഥ, നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ഓണവും വിഷുവും റംസാനും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഖുഷിയോങ്ക ത്യോഹാർ ഹേ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളാണ്. ഹം ബഹുത്ത് ധൂം ധാം സേ ബഹുത്ത് ഖുഷി സേ ഓ മനാത്തേ ഹേ, ഇല്ലേ നന്നായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളതിങ്ങനെ ഉത്സവങ്ങളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരിക? മിഠായിയ, നയേ കപ്പടേ, മേളെ അല്ലേ, മേളകളും നല്ല പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും സ്വീറ്റ്സും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഘോഷം. ലേക്കിൻ ഹാമിദ് ये सब चाहकर भी वो सब उनके पहुँच के बाहर है. എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, അവന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവന് കുട്ടിയല്ലേ എന്തായാലും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പം एक दिन आज रमजान के 30 दिन के रोज़ों के बाद आज ईद आ गया. അപ്പം അറിയാലോ 30 ദിവസത്തെ നമ്മുടെ നോയമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആജ് ഈദ് ആ ഗയി, ഇന്ന് ഈദ് വന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഏക സുഹാവന സുന്ദര പ്രഭാതം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഈദ് കാ ചാന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. വളരെ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ സുഹാവന സുന്ദർ പ്രഭാത്, പിന്നെയോ നല്ല ചന്ദ്രൻ നിറഞ്ഞ താരകങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ നല്ല മനോഹരമായ രാത്രികൾ. അപ്പം ഈദിൻ്റെ അന്നെല്ലാം വളരെ സുന്ദരമായ, പ്രകൃതി മുഴുവനും സുന്ദരിയായിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓ സബ് ഹാമിദ് और उनके എന്താ പറയുക ദോസ്തോനെ ഈദ്ഗാഹ് ജാനയ്ക്ക് തയ്യാരി മേ ഹെ, ഈദ്ഗാഹിലോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. सभी ने नए कपड़े पहनते हैं और जूते पहनते हैं और माँ बाप से मिठाई नहीं तो खिलौने खरीदने के लिए पैसे मांगते हैं. ഇല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പോക്കറ്റ് മണി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിഷുവിന് കൈനീട്ടം കിട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിനും ഒക്കെ പെരുന്നാളിനും ഒക്കെയും ക്രിസ്മസിനും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു, നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കാശും പിന്നെ പുതിയ ഉടുപ്പിടാനൊക്കെ ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാമിദ് ദുഃഖി നഹി ലേക്കിൻ അമീന ബഹുത് ദുഃഖി ഹെ. ക്യോ? ഹാമിദിന് അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കാനൊന്നുമല്ല, കാരണം അവന് എന്തില്ല എന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ऐसा क्यों है? क्योंकि हामिद के विचार में उनके माँ बाप कहाँ गए हैं? भगवान के घर गए हैं. എന്നുവെച്ചാൽ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. നമ്മൾ മരിച്ചവരൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് അതുപോലെയും അല്ല. अमीना ने अपने दादी ने उन्हें ऐसा विश्वास कर रखा है कि वो भगवान के पास गए हैं, वो एक न एक दिन ज़रूर बहुत अधिक मिठाइयाँ खिलौने लेकर वापस आएंगे. നിറയെ സ്വീറ്റ്സും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഇങ്ങനെ തിരികെ വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഹാമിദ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അമീന ദാദീമ അങ്ങനെയാണ് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. अमीना के मन में ऐसा चिंता है कि आज सवैया पकवाना है, नहीं तो उन्हें लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदना है, उन्हें ईदगाह जाते समय उनके पास कुछ पैसा रखना है, कुछ खिलौने मिठाइयाँ खरीदने के लिए. അപ്പം അമീനയുടെ ടെൻഷൻ എന്താ? കുഞ്ഞിന് സെവയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈദിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കിണ്ണത്തപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈദിന് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട പാലും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട പലഹാരമാണ്. അപ്പം ഈദ് സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പം കുഞ്ഞുമോന് ആ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെയോ
അവൻ അന്ന് എന്തേലും വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഈദ്ഗാഹിൽ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ കഥയാണ്. അപ്പം ഇത്തിരി ദൂരം നടന്നിട്ട് വേണം ഈദ്ഗാഹിലെത്താൻ. ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ എന്തേലും മിഠായിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖിലൗന കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ, അങ്ങനെ ഉത്സവം പോലെ സമയത്ത് മുമ്പ് അവിടെ വഴിയൊരു കച്ചവടക്കാർ കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞല്ലേ, എന്തേലും വാങ്ങാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവർ കാശ് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഇവനും എന്തേലും വാങ്ങാൻ കൊടുക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അമീനയ്ക്ക്. इसलिए अमीना सोच रहा है कि आज का ईद क्या बन जाएगा, मुहर्रम बन जाएगा, ऐसा कहा है, ऐसा ही कहा है. आपने जब पुस्तक पढ़ाते हैं उस समय आप देखेंगे कि एक अमीना की एक ऐसा सोच, आज का ईद मुहर्रम बन जाएगा. ऐसा क्यों आमिना ऐसा सोचा, ऐसा क्यों वो ऐसे सोचने में क्यों वो विवश पड़ी, എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്? मुहर्रम आप सब जानते हैं ഹിജ്റ വർഷ का एक पहला दिन है. ഹിജ്റ കലണ്ടറിലുള്ള അറബിക് കലണ്ടറിലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് മുഹറം. അപ്പം മുഹറത്തിൻ്റെ അന്ന് എല്ലാവരും വളരെ ഭക്തിപൂർവം വളരെ ആരാധനയോടുകൂടി ഉസ് ദിൻ റോസെ മനാത്തെ ഹെ, മീൻസ് റോസെ ലഗാത്തെ ഹെ. ഈ അന്ന് നൊയമ്പെടുക്കും, ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും മുഹറത്തിൻ്റെ അന്ന്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 30 दिन है, 30 दिन के रोजे के बाद आज ईद आया. 30 ദിവസത്തെ ആ ഒരു നൊയമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈദ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ട ദിവസമാണ്. പക്ഷെ മുഹറത്തിൻ്റെ അന്ന് എന്താ, അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലിയെ വോ സോച്ച് രഹാ ഹെ കി ആജ് കാ ഈദ് മുഹറം ബൻ ജായേഗ. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവമേ ഇന്നത്തെ ഈദ്, കാരണം നമ്മളല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ തിരുവോണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളായിട്ട് ഇന്ന് പട്ടിണി ഇരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ. കാരണം अमीना के पास कुछ पैसे ही नहीं है उनके बच्चे को कुछ नए खरीदने के लिए या भरपेट खाना खिलाने के लिए. വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഒന്നും അമീനയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. इसलिए वो ऐसा सोचेगा. പിന്നെയോ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ വിശേഷപ്പെട്ട സംഭവം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കണ്ടേ. ए सब सोचकर अमीना बहुत अधिक दुखित है. अमीने के दिल को कचोटती ही अनुभव महसूस करने लगा. क्यों? क्योंकि सभी बच्चे अपने पापा के साथ, बाप के साथ ईदगाह में चल रहे हैं, लेकिन अमीना का बेटा वो स्वर्ग सितारे എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്താ, മരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു ഹാമിദ്, छोटा हामिद अकेला नहीं तो बाप विहीन बालक है, वो बाप रहित ईदगाह जाने में मजबूर हो रहे हैं. കാരണം ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വിവശതയാണ്. കാരണം അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ, ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പോകണ്ടോ. അത് ആലോചിച്ചപ്പോഴും ദിൽ മേ കച്ചോട്ട്നെ കാ അനുഭവം, മനസ്സിലൊരു വിങ്ങിപ്പൊട്ടലാണ് അമീനയ്ക്ക്. ഫിർ ഭി ഓ ബേബസ് ഹേ ദുബാര. ക്യോ, വീണ്ടും അവർക്കൊരു ടെൻഷനാണ്. ക്യോങ്കി ഉൻകെ ഘർ അഗർ കോയി ആ ജായേ തോ ഉനെ ഖിലാനെ കെ ലിയേ കുച്ച് ഭി നഹി ഹേ ഉൻകെ പാസ്. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പെരുന്നാളായിട്ട് നല്ല ദിവസമായിട്ട് വന്നാലും കൊടുക്കാനും ഉൻകെ പാസ് കുച്ച് ഭി നഹി ഹേ. लेकिन हामिद इस पर कोई परवाह नहीं करते. कुछ भी परवाह किए बिना वो बहुत खुश है. नहीं तो वो आनंद सा व्यवहार करते. വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവൻ. എന്താണ്, उनके दिल में प्रकाश है और ഉമംഗേ ഹേ, പ്രതീക്ഷ ഹേ. പ്രതീക്ഷ, വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ വിശ്വാസം, സന്തോഷത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ? കാരണം उनको विश्वास है, नहीं तो उन्हें ये सोचकर बैठे हैं कि एक न एक दिन माँ बाप भगवान के पास से बहुत अधिक खिलौने और मिठाई लेकर आएंगे. നിറയെ പലഹാരവും സ്വീറ്റ്സും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും പുതിയ ഉടുപ്പുകളും ഒക്കെ കൊണ്ടൊരു അച്ഛനും അമ്മയും വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ പോലെ. അപ്പം അവന് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്, മുഹസിൻ, നൂർ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. കുറേ കൂട്ടുകാരുടെ പേര് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ പോലെ അസ്ലമും മുഹസിനും നൂറും ഒക്കെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും, നിറയെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല പുത്തൻ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ സന്തോഷിക്കും. പിന്നെ നല്ലൊരു മനസ്സാണ് ഹാമിദ് ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതാണ്. ഹാമിദ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, നല്ലതായിട്ട് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. മേ ദൂസരോങ്കോ ഭി ദേ ദേങ്കേ, എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും അവർ വന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല എന്നല്ല. ദൂസരോങ്കോ ദേനേക്ക് ഇച്ഛാ ഭി ഉൻകെ മൻമേ ഹേ. അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതുവരെയാണ് കഥ എത്തിയത്? അതാ ഈദ് വന്നു. അപ്പം അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, മോനൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സങ്കടമൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ കുട്ടീസ് എല്ലാം കൂടെ എവിടെ പോവാണ്, ईदगाह चलने की तैयारी में है. വളരെ सुबह से वो तैयारी में वो नहा रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और पापा से अपने बाप से पैसा लेने की तैयारी में है. പൈസയൊക്കെ പോക്കറ്റ് മണി വാങ്ങണമല്ലോ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി എടുക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഓ
ഇനി അതിലൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വെച്ചാൽ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകത്തിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം. ആജ് ക ഈദ് ക്യോ മൊഹറം സാ ലഗേഗ, പിന്നെയോ അമിന ബേബസ് ഥി, അമിനയുടെ ബേബസ് ടെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഹാമിദിന് ജൂത്തെ നഹി ഹേ ഫിർ ബി വോ ഖുഷ് ഹേ, അവന് ചെരുപ്പില്ല, അച്ഛ കപ്നെ നഹി ഹേ ഫിർ ബി വോ ഖുഷ് ഹേ, നല്ല ചെരുപ്പില്ല, നല്ല ഉടുപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ എന്നാലും അവന് സന്തോഷമാണ്. എന്താണ് സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? മാ ബാപ്പ് ഏക് ന ഏക് ദിൻ ജരൂർ ഏ സബ് ലേക്കർ ആയെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം വരും. എന്നാണെന്ന് അവനറിയില്ല, ഒരു ദിവസം എന്തായാലും വരും. ऐसी प्रतीक्षा में ओ जी रहे हैं जी, ओ सब ईदगाह में चलते रहते हैं, ईद അല്ലെങ്കിൽ चले जा रहे हैं ईदगाह में. അപ്പോൾ പോവാണ്. और रास्ते में बहुत अधिक सुंदर सुंदर दृश्य देखे, എന്നാൽ വളരെയധികം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു. കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് ബസ്സിലോ കാറിലോ ഓട്ടോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിലോ എങ്ങനെ വെച്ചാലും പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കും, അയ്യോ ഇത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവരും നാട്ടിൻ പുറത്ത് നിന്ന്, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർഷത്തിലൊരിക്കലോ വല്ലോ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അങ്ങേറ്റം വരെ പോവുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ബഡി ബഡി ഇമാരത്തെയും, കോളേജ്, സ്കൂൾ, പിന്നെ എന്താ പറയാ കാർഖാനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, അങ്ങനെ വളരെ വളരെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും വലിയ വലിയ ഇമാരത്തെയും കൊട്ടാര സദൃശ്യമായ ബിൽഡിങ്ങുകളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ സംഭവങ്ങൾ, ഓഫീസുകളും കാര്യാലയം ഒക്കെ ഇവർ കണ്ടു. അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് വളരെ സന്തോഷിച്ചാ പോണത്. അപ്പോൾ പറയുവാണ് എന്താ, ഇസ് കോളേജ് മേ ബഹുത്ത് ബഡേ ബഡേ ലഡ്കെ പഠിത്തേ ഹേ, ലഡ്കെ മാത്രം നഹി ബഹുത്ത് അധിക ഉമ്ര വാലേ ഭി പഠിത്തേ ഹേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുട്ടികൾ. ഇപ്പൊ ഇവരെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന അല്ല കുറച്ച് പ്രായമായ കുട്ടികളെ ഇവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ പറയാണ് എന്താ, എന്താണ് ബഡേ ബഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലംബി ലംബി മൂഞ്ചയും വാല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നല്ല മീശയൊക്കെ വെച്ച താടിയൊക്കെ വെച്ച് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവർ തന്നെ പറയാണ് ഇത്തിനീ പഠിക്കറോ ക്യാ കരയെങ്കിൽ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ ഇനി എന്താ ആവാൻ പോണേ, എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോഴത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ ഈദ്ഗാഹിൽ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇനി മുഴുവൻ ഈദ്ഗാഹിലോട്ട് പോകുന്നതും ആ പോകുന്ന ആ വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈദ്ഗാഹുമേ ഓ ചലേ ജാ രഹേ ഹേ, അപ്പൊ രാസ്തമേ ഓനെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹാമിദിന്റെ, മൊഹസിന്റെ, നൂറിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ ഈദ്ഗാഹിലോട്ട് പോവാണ്, നിസ്കരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഹാമിദ് കെ പാസ് 3 പൈസേ ഹേ, 3 പൈസ. അന്നത്തെ പൈസയാണ്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രൂപ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പഴയ കാലത്ത്, കാരണം പ്രേംചന്ദ് 1930 തൊട്ട് 36 വരെ എഴുതിയ കഥയാണ് ഈദ്ഗാഹ്. അപ്പം 30കളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയോട് ചോദിക്കുക ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ വാല്യൂ ആണ്, നമ്മളിപ്പോൾ രൂപ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പം 3 പൈസയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഹാമിദിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ബാക്കി മുഹസിന്റെ കയ്യിലും നൂറിന്റെ കയ്യിലും അസ്ലമിന്റെ കയ്യിലും അവരൊക്കെ കയ്യിൽ എത്രയാ പൈസ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഹാമിദ് കോ അമിനാനെ ഇസ്ലിയെ दी है कि ईदगाह से लौटे वक्त दोपहर हो जाएंगे, दोपहर माने आफ्टरनून, ഉച്ച കഴിയും എന്തായാലും. ഓ छोटा बालक है रास्ते से कुछ ना कुछ खरीद कर खाएंगे, എന്തേലും വാങ്ങിച്ച് കഴിയും. കാരണം രാവിലെ ഇവിടുന്ന് പോവുമല്ലേ, അപ്പൊ എന്തേലും വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, 3 പൈസ 3 പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ രാസ്തമേ ബഹുത്തധികം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറേ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു? ഖിലൗനോങ്കി ദുക്കാൻ, വഴിയിൽ കുറേ കളിപ്പാട്ട കടകൾ കണ്ടു, മിഠായിക്ക് ദുക്കാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ മൊഹസിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഏക്കൊക്കെ പോലീസുകാർ, എന്താ പോലീസ്മാൻ ഹേ, പോലീസുകാരനുണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉൻക ഏക്ക് ബഡാ ബംഗ്ലാ കെ ബാരെ മേ കഹാ ഗയാ ഹേ കി, എന്താണ് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ള കാശുകാരനാണ്, നിറയെ വലിയൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ, ഈ കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എങ്ങനെയത് ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയാവോ? ഉൻകി പോലീസ് മാമാജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് പോലീസ്ക്ക് എന്താ പറയുക തൻഹ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹാമിദിനെ അത്ഭുതിച്ച് പൂച്ച ഫിർ ऐसे बड़े मकान ऐसे बड़ी इमारत कैसे बनाएंगे, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഓ ഇപ്പം റിശ്വത്താണ്, കൈക്കൂലിയാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല. കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ, ആ കിസിനെ പൈസ ദേങ്കെ और उन्होंने जो कुछ भी करेंगे सबके सामने उन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा. എന്തെങ്കിലും അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയൂ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കും, അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൈക്കൂലി പോലെ, കാരണം എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചാൽ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൈക്കൂലിയാണ് ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു
ബോധമുണ്ട് അവർക്ക്. അവരെന്താ പറയാ, ഒരു ദിവസം എന്താ പറയാ, ഉൻകെ ഇംബാരത് സബ് മിട്ടിമേ മിൽഗയ, അതായത് മണ്ണോട് മണ്ണടിഞ്ഞു. എങ്ങനെ പോയെന്നാ പറയുന്നേ? ഒരു ദിവസം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി, ഇത്ര കെട്ടിടം മുഴുവൻ കത്തി നശിച്ചു. പറയാണ് ഉൻകെ കപ്പടെ ഓർ അപ്പനെ ജീവൻ കെ സിവ ഉനക്കെ ഖാനെ കാ ഏക് പാത്ര ഭീ നഹി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ, ഒരു ഈ ജീവനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും അല്ലാതെ ഒരു ഖാന പക്കനൊക്കെ ബർത്തൻ ഭി, ഒരു ബർത്തൻ, ഒരു പാത്രം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. മൊഹസിനെ ബതായാ ഗയാ കി ഓ പുലിസ് മാമ ഉൻകെ സഭി ധൻ ദൗലത് സബ് കുച്ച് ഖത്തം हो गए क्योंकि हराम का माल हराम हो जाता है. ये हराम का माल हराम हो जाता है, ऐसा क्यों? ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് മോശമായിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സാധനം, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്ന് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പോവും, നമ്മൾക്ക് അതായത് അർഹത ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ട് പോകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്രയും പറയാനുള്ള ബോധമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെന്താ പറയുക, നല്ല വഴിയിലൂടെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ സത്യസന്ധമായി നേടാത്ത ഒരു കാര്യവും നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് തന്നെ കുഞ്ഞു മനസ്സിലും പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും അറിയില്ല. പറയുകയാണ് എന്താ, ഈ ബന്ധുവിന് വലിയ കുറച്ച് ശമ്പളമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വലിയ കാറും പത്രാസും കൊട്ടാരവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ അതൊരു ദിവസം അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി, തീപിടുത്തലും എല്ലാം നശിച്ചു പോയി, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായ അവസാനം. അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ എന്താ പറയുക, അനാവശ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനീതിയിലൂടെ അസത്യമായി സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ അങ്ങ് നശിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തോണം. എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്, ഹാമിദ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരും പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളും, ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാമിദിൻ്റെ കൂടെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? വലിയ വലിയ കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും കെട്ടിടങ്ങളും വഴികളും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വഴിയിൽ ഹാമിദും കൂട്ടരും പറയുന്ന സംസാരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ഇനി ഒത്തിരി ദൂരം നമുക്ക് പോകാനുണ്ട് കേട്ടോ, എങ്കിലും നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയത്ത് പള്ളിയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റണമെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒത്തിരി ദൂരം കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഇതങ്ങ് നിർത്താം. നമുക്കൊരു റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം. अच्छा बच्चों, अब हम यही समाप्त कर लेती हूँ. अच्छा नमस्कार. आप स्वस्थ रहिए और ठीक रहिए और पाठ भाग के अच्छी तरह वाचन कीजिए. नमस्कार.